पुणी आउ थे प्रश्न पचार। आज्ञा आपणकर जो राम नाम शरीर मध्य किपरि रमण करुच्ची आज्ञा से विषय आज्ञा से बहीटा आपण यूट्यूब रे देखुली। तमे गुरु करछ ना? आज्ञा सदगुरु करछ ना? आज्ञा तमे जानी पारना राम किमिति रमण करूचंती? नहीं आपणकर देखुली आज्ञा आपणकर। हाँ मोर कौन देखुतलो को कथाटा को राम नामटा किमिति शरीर भितर रमण होउची देखिछे तो आपण लेखिकरी पठेइचंती सेटा मु देखुतली। अच्छा आज्ञा तेणु करी सेटारे आज्ञा जो त्रिकुट आउ ललाट चक्र आज्ञा से दीटा विषय आज्ञा मु बुझी पारुची जे ललाट चक्र को त्रिकुट कहंती ना त्रिकुट को अलगा ललाट चक्र अलगा? ना ना ये त्रिकुट से ललाट चक्र कूट मान होची कोठी कूट मान होची दुर्ग गड़ कूट अर्थ होची उच्च स्थान सर्वोच्च स्थान है आमर शरीर भितर जो चक्र रही सर्वोच्च चक्र होचंती ललाट चक्र ताकू त्रिकुट कहबार अर्थ हो 3 कोटी 3टा दुर्गर से समाहार इड़ा पिंगला सुषुम्ना से जाकि ताकू कहती त्रिकुट सी ललाट रे थिबारु ता ना होची ललाट से गोटे चक्र हेतिबारु ता ना होची ललाट चक्र किंतु आज्ञा चक्र होची अलगा बुझिके ललाट चक्र होची भ्रू मध्य केंद्र रे किंतु आज्ञा चक्रटा होची भू मध्य केंद्र रे बा भ्रूलता मध्यवर्ती स्थान रे तमे कौन करिबो ना गुटिए तार को सीधा फुटे दियो पछ आडू है सी जाइकिरी लघु मस्तिष्क जो जगार प्रवेश करिबो सेई जगाटी ना होची आज्ञा पद्म पद्म गुड़िक होची स्नायु मानकर केंद्र चक्रटा होची वायु केंद्र स्नायु गुड़िक जो पद्म जो आज्ञा पद्म रही आज्ञा पद्म होची गोटे चेतनात्मक शक्ति केंद्र से शक्ति केंद्र रे जो शक्तिटा थाए से शक्तिटा तमे कौन हम ना स्नायु माध्यम रे शरीर रे विकास होची प्रसारित होची है कि किंतु से शक्तिटा अन्य माध्यम रे प्रसारित होनी शरीर भितर किंतु ललाट चक्र रे से ही शक्तिटा से कौन ना पवन द्वारा संचारित होची जी धर इलेक्ट्रिक करेन्टटा से केवल तार द्वारा संचारित हम सूतारे नुहे कहीं तार धर्म से तार द्वारा जीव ठीक से ललाट पद्म रे जो शक्ति रही तार तार हूँ केसना स्नायु स्नायु माध्यम से प्रवाहित होकर सारा शरीर रे खेल रोचे किंतु ललाट चक्र रे जी रहा तार सी कौन करे ना से स्नायु ना से शून्य रु सीधा सड़क वायु सहित संपर्क रखे तेणु वायु शरीर भितर जुआड़ संचारित होची से वायु द्वारा संचारित होची तेणु से विश्वम्बर बाबा 2 भाग रे विभक्त कर गोटे वायु केंद्र गोटे स्नायु केंद्र है स्नायु केंद्रटा होची पद्म वायु केंद्रटा होची चक्र तेणु ललाट चक्र आउ ललाट पद्म ये दिटा अलगा किंतु ललाट चक्र त्रिकुट ये होची गोटे कथा यूट्यूब देखुची देखिकी जहाँ तुम संदेह हम पचार किसी असुविधा नहीं हौ सर आउ गोटे कथा आज्ञा सर सर ओंकार कौन सारे क्या कहती गुरु करचु पुणी एमती कौन कथा मुझे से कहूँ गुरु करचु पुणी एमती संबोधन कौन भूल बाबा बोली कह न सास गुरुजी बोली कि कह न कौन गोटे संबोधन कर बाबा भूल बाबा भूल हाँ कौन आज्ञा ओंकार आमर है आज्ञा सृष्टि मूल बीज किंतु आज्ञा अच्युतानंद आज्ञा बाणी थरे मु पढ़ी आज्ञा से कहले आज्ञा अ अक्षरटी मूल कारण ताठारु 50 वर्ण वर्ण नुहंती अवर्ण
ତାହେଲେ ଯଦି ଅକ୍ଷରଟି ମୂଳ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ଅକାର ନାହିଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଉ ମ ମିଶିକି ତ ଓଙ୍କାର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅକାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାଇଁ ନା? ଆଜ୍ଞା ଉକାର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମକାର ହେଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଅକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉକାର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ମକାର ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉ ଆଜ୍ଞା ମ ତିନିଟା ମିଶିକି ଓଙ୍କାର ହେଇଛି। ଓଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଅନାହତ ଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନାହତ ଚକ୍ର କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ନା? ହୃଦୟରେ ଆଜ୍ଞା। ହୃଦୟ ମାନେ ହୃଦପିଣ୍ଡ। ହୃଦୟ କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଆମ ସ୍ତନ ଦୁଇ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତନର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ବୁଝିଲୁ କି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଅନାହତ ଚକ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିସାରିଛି ହେଲା। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଢିକି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣ ବିଶ୍ଵମ୍ବର ବାବା ହଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଁ କଥାକୁ ତମେ ବାବା ଯଦି ଖେଳେଇକି ଦେଖିବ ଏବଂ ମନେ ହଁ ବାବା ରଖିବ ତମେ ହଁ ବହୁତ କିଛି ବାବା କଥା ପାଇଯିବ। ହଁ ବାବା ତମେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କୌଣସି ସାଧୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବାବା ହେଲା। ହଁ 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 ତେଣୁ ବାବା ଆମର ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର ପେଟିକା। ଫୁସଫୁସ ରହିଛି ଯୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛାତିରେ ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ରହିଛି ଦି ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ବାମ ଫୁସଫୁସ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସଫୁସ। ସେ ଫୁସଫୁସ ହଁ ବାବା ଦିଟା ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ନାଡିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଉପରକୁ ଉଠିଲା ହଁ ପରେ ବାବା ଶୁଣ ଛାତିରେ ତମେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖ, ଛାତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି ଦେଖୁଛ ନା? ହଁ ବାବା ହଁ 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 ସେଇ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଯାଇଛି। ସେଇ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟା ହଉଛି ଅନାହତ ଚକ୍ର। ସେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଯୋଉ ସ୍ୱରପେଟିକା, ସ୍ୱରପେଟିକା ବାବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଚକ୍ର ବୋଲିକି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହଁ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବାବା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଅନାହତ ଚକ୍ର। ହଁ ବାବା କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଇ ହଁ ବାବା ଶୂନ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଚେତନାତ୍ମକ ଧ୍ୱନି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବଳେ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତାକୁ କେହି ହଁ ସୃଷ୍ଟି ବାବା କରୁନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ହଁ ନାଦ ବାବା ସିଏ ବଳେ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଅନାହତ ସ୍ପନ୍ଦନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଓଙ୍କାର ନାଦ। ସେ ପ୍ରଥମ ନାଦଟି ତାର ହଉଛି ଅକାର ହେଲା। ହଁ ବାବା ସେଇ ହଁ ବାବା ଅକାର ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ସଂକୃତ ହେଇକିରି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଯୋଉଠି ନାସାଗ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହଉଛି ହଁ ବାବା ଉକାର ହେଲା। ଆଉ ହଁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିକୁଟ ପାଖରେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ନାସା କୁ ଆସିବ, ପ୍ରବାହିତ ହବ ଦି ଭାଗ ହେଇକି, ସେଇ ହଁ ଜାଗାରେ ବାବା ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମକାର। ତାହେଲେ ଅକାର, ଉକାର, ମକାର ଏଇ ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରୁ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି ବାବା ବହୁ ବାର ମୁଁ ଛାଡିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ହଁ ବାବା ହଁ ହଁ ହୁଁ ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାବା ଡାଉଟ ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆମର ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ନା ତଳେ ଆଜ୍ଞା? ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ, ତୁ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରୁଛୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ଶୂନ୍ୟ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ 8ଟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଅଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ଭେଦ କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ କି? ସେ ଅଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନାଁ ରହିଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ଭିତରେ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକୁଟ ଆଜ୍ଞା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଆବରି ରହିଲେ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ସେଉ। ବୁଝିଲ କି? ଆଜ୍ଞା 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 ନିରାକାର ଯୋଗମାୟା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ହଉଛି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହଉ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝି ପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରେହ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଠୁଳ, ଠୁଳରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଇକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ନା? ସେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହଉଛି କଥା ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ହୁଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ହଁ ଯୋଉଟା ନ ପଚାରିବି ନ ବୁଝି ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା। ପଚାରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ବାବା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ। ଆଜ୍ଞା।